Hello everyone, welcome to Acharya IAS Academy. We have this current affairs 2024-25 current affairs for prelims. What we are doing on daily live session will continue today also. Your daily dose of current affairs for UPSC will start here. So we have a foundation course coming up. The foundation course will include all these important concepts: NCRT free classes, integrated coverage of prelims and mains, personalized one to one mentorship, weekly classrooms, prelims come mains test series, interview guidance, everything. So the classes will start from 12th May, that is from coming Monday. Don't miss out. So you have 85,000 offline fees, online fees 80,000. Beautiful opportunity to let your dreams come true. Don't miss this. So anyway, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ 5 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಟಾಪಿಕ್ ನಂಬರ್ 1, ರ್ಯಾಟ್ ಹೋಲ್ ಮೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಟ್ ಹೋಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟನಲ್ನಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ಸತ್ತೋಗಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಾಂಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ರ್ಯಾಟ್ ಹೋಲ್ ಮೈನಿಂಗ್. Supreme Court has warned to not have rat hole mining. So you can see this. This is how rat hole mining will be there. One single person only can go inside. ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಹೋಗೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಹೋಗೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಬರೋ ಅಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಓರ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ಸು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಥಿಂಗ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಟನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋ ನ್ಯಾರೋ ದಟ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ ವೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೋಲ್ ವಿತ್ ಪಿಕ್ಸಾ ಆಕ್ಸಸ್. ಸ್ಕ್ವಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ದೆರ್ ಆರ್ 2 types: ಸೈಡ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮೈನಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಯೂಶಲಿ ಡನ್ ಆನ್ hill slopes by following coal seams. Here narrow tunnels are dug on hill slopes and workers go inside until they find the coal seams. So, very good evening, Ellargu. Welcome to Acharya IAS. So, Ellargu, good evening. Welcome to Acharya IAS. Let's continue. Box cutting mining anta baratta involves digging circular or squarish pits at least 5 square meters in the width to depth of 400 feet. Once the coal seam is found, narrow tunnels are dug horizontally through which the workers can extract the coal. Idu majorly will go for coals. So you can see this. This is an example of rat hole mining in Meghalaya. So next topic is Slovakia. So Slovakia is in news. Can anybody tell why Slovakia is in news? So we have ties with Slovakia this year. Yes. So our their prime minister has visited India. So that's the reason Slovakia is in news. So short a question could come in Slovakia. So it's a landlocked country in the Central Europe. Bordering countries are Poland to the north, Ukraine to the east, Hungary to the south, Austria to the west, Czech Republic to the northwest. You can see this. Slovakia, Bratislava is the capital of Slovakia. So Czech Republic, Poland, Ukraine, Hungary and Austria. See, Romania does not come, Germany does not come. Poland, Ukraine, Hungary, Austria and Czech Republic. We have wonderful MOUs with them. That's the reason we need to understand this. Topography. Western Carpathian Mountains are there. So it is dominated by Carpathian Mountain. Highest peak in Slovakia is Garlaskovi Peak.
Rivers of Slovakia is Danube, we know this very well. Morava River. So it's in the southwestern border allirutte. So adu ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಚೆಕಸ್ಲೋವೋಕಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಚೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸ್ಲೋವೋಕಿಯಾ ಇವೆರಡೂ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು. ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಿಫೋರ್. ಈ ಥರ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋವೋಕಿಯಾ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಚಾರ್ಯ IAS. ಸೊ ಆವಾಗ 1993ವರೆಗೂ ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ವೆಲ್ವೆಟ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆಲ್ವೆಟ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋವೋಕಿಯಾ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. 1993 January. Slovakia is a NATO member and European Unionಗೂ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಟೋಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮೆಂಬರು Slovakia. Let's go further. Topic number 3. Topic number 2 Slovakia ಆಯಿತು. Topic number 3 lithium deposits beneath Californian Salton Sea. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟನ್ ಸಿ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟನ್ ಸಿ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೀಥಿಯಂ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಲೀಥಿಯಮ್ ಈಸ್ ರೇರ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಾ? ಹೌದು, ರೇರ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಾ. ಸೊ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ಅದರ್ ರೇರ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೀಥಿಯಮ್ಮು ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಥಿಯಮ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಥಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ಲೀಥಿಯಮ್ಮು ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ? ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇಜರ್ಲಿ. ಇಂಡಿಯಾಗೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ EV ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಥವಾ EV ವೆಹಿಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಝೀರೋ ಎಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊತಿರೋದಕ್ಕೆ ಲೀಥಿಯಮ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಎ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್. ಲೀಥಿಯಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ರೇರ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲೀಥಿಯಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಚಾರ್ಯ IAS ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲ್ಟನ್ ಸಿ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಶಾಲೋ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯನ್ ಡೆಸರ್ಟ್. ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಡೆಸರ್ಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಸಿಟಿ. ಸೊ ದ ಸಿ ವಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ 1905 ವೆನ್ ಅ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಕೊಲರಾಡೋ ರಿವರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲರಾಡೋ ರಿವರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕೊಲರಾಡೋ ರಿವರ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಪಿಲ್ ಓವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ಟನ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಪಿಲ್ ಓವರು ಸಾಲ್ಟನ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಪೂರ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ irrigation system into a basin in the desert. Lake then expanded in size for several years until workers were able to put a stop to flow. So workers full stop ಹಾಕೋವರೆಗೂ ಅದು ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಬಿಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಾಲ್ಟನ್ ಸಿ ಕೊಲರಾಡೋ ರಿವರ್ದು 1995 ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಲರಾಡೋ ರಿವರು ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಬಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ, ಲೀಥಿಯಂ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸಾಲ್ಟನ್ ಸಿ ಎಂಡೋರಿಕ್ ಲೇಕ್, ಮೀನಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಟು ದ ಓಷನ್. ಎಂಡೋರಿಕ್ ಲೇಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಂಡೋರಿಕ್ ಲೇಕ್ ಅಂದರೆ ಅ ಲೇಕ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಟು ದ ಓಷನ್. ಓಷನ್ಗೆ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನು ಎಂಡೋರಿಕ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. It has been maintained by irrigation runoff. Irrigation runoff coming from Imperial Coachella Valley nearby the river ever since its formation. It is currently below the sea level. Question ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಸಾಲ್ಟನ್ ಸಿ is below the sea level, true or false? It is true, it's below the sea level. Its salinity is high, that is 45 parts per thousand ppt.
ಸೊ ಸಿ ವಾಟರ್ಗಿಂತ ಸಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್. ಸಾಲ್ಟನ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಸಾಲ್ಟನ್ ಅಂತ. ಟಾಪ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಥಿಯಂ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಚೈನಾ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, Zimbabwe. These are the top producers of lithium in the world. So Australia is number 1, Chile is number 2, China is 3. Alva. So Indianu barbeku because lithium is important for battery technology. Nodana illi kansate namge. So idu California. Can you see? Nevada, Lake Tahoe, Goose ಲೇಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಲ್ಟನ್ ಲೇಕ್. ಕೊಲರಾಡೋ ರಿವರ್ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟನ್ ಲೇಕ್ನ ಮಾಡ್ತು, ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಟು ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಕೊಲರಾಡೋ ವಿಲ್ ಗೋ ಆಫ್ ಟು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ. ಸಾಲ್ಟನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಮೆಕ್ಸಿಕೋಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕ್ಲಿಯರ್. So next topic, lithium reserves in India. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಥಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್, ಇದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರದು ರಾಯ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಿಥಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಸ್, ಸಾಲ್ಟನ್ ಸೀನು ನಿಜ, ಅದು ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು, ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಲಿಥಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ಡ್ 18 million tons ಆಫ್ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಚೈನಾ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕಸ್ ಮಂಡ್ಯ, ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್, ರಿಯಾಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಮಿನರಲ್ಸ್, ಸೊ ಇದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿನರಲ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಲಿಥಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಮೈಕಾ ಬೆಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈಕಾ ಬೆಲ್ಟಲ್ಲಿರೋದು ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಬಿಹಾರ್, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್. ಸೊ ಇಂಥ ಕಡೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಲಿಥಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಪಿಗ್ಮಟೈಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲಿಥಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಮತ್ತು ರನ್ ಆಫ್ ಕಚ್ ಗುಜರಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲಿಥಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಸೊ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್? ಕರ್ನಾಟಕಸ್ ಮಂಡ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಜ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡು, ಮೇಘಾಲಯ, ಜಾರ್ಖಂಡು, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಸೊ GIS, ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅವರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಲಿಥಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದು. ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಕ್ವಟೇರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಬಬಲ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷುಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಏನಿದು ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಬಬಲ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಬಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದು?
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಬಬಲ್ಸ್. ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಬಬಲ್ಸು, ಈಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಬಬಲ್ಸು. ಈಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಬಬಲ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಅಯನೋಸ್ಪಿಯರ್. ನಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರು, ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರು, ಮೆಸೋಸ್ಪಿಯರು, ಅಯನೋಸ್ಪಿಯರು ಅಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸೋಸ್ಪಿಯರು. ಸೊ ಇದು ಅಯನೋಸ್ಪಿಯರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ depleted electronic density that forms a near earth magnetic equator at night. ಅರ್ತ್ ಹೀಗಿದ್ರೆ ಅರ್ಥದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಹತ್ರ ಅಯನೋಸ್ಪಿಯರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಅಯನೋಸ್ಪಿಯರು ಫುಲ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಗ್ಲೋಬ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಟರ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಟರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫನ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈಜ್, ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದು. ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಯೋನೋಸ್ಪಿಯರ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಕಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಯೋನೋಸ್ಪಿಯರಲ್ಲಿ. ಆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೇ ನಮಗೆ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಸಿಗೋದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಆಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನು, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಗೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾರಿಡ್, ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಬಬಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಬಬಲ್ ಈಸ್ ಇಂಟರಪ್ಟಿಂಗ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ equatorial plasma bubbles. Post-sunset phenomena. EPBs are primarily observed after sunset in equatorial region. So sunset ಆದಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸೋದು. Plasma density depletion. They are region where plasma density in the ionosphere is significantly reduced compared to surrounding. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದೊಂದು ಪ್ಯಾಚ್ ಥರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬಬಲ್ ಅನ್ನೋದು. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಬಬಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗಿರಲ್ಲ. Vertically aligned structure extending thousands of kilometers from bottom side of F region of ionosphere ಅಲ್ಲಿ. ಅಯೋನೋಸ್ಪಿಯರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೀಜನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದೇನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಯಾವ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ? ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, FM, AM ಕೇಳಿರ್ತೀವಲ್ವಾ? ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದು ಬಾಟಮು ಎಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಎಫ್ ರೀಜನ್ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಈಸ್ಟ್ವರ್ಡ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಅದು ಈಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಈಸ್ಟ್. ಸೊ ಕಾಸಸ್. ದ ಬಬಲ್ ಆರ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೇಲಿಗ್-ಟೇಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ರೇಲಿಗ್-ಟೇಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಆ ಬಬಲ್ ಕಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪರ್ಟ್ಯುಬರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಫ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಅಯೋನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಗ್ರೋಸ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ರೀಜನ್. ಸೊ ಇದು ಡಿಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಎಫ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಅಯೋನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಹತ್ರ ಈ ಬಬಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮಾ ರೀಜನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಬಬಲ್. ಓಕೆನಾ? ಬೇಗ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ರ್ಯಾಟೋಲ್ ಮೈನಿಂಗು. ಏನಕ್ಕೆ? ರ್ಯಾಟೋಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್, ನಾಟ್ ಸೇಫರ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟು. ಲೇಬರ್ ಕೋಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಾಟ್ ಎ ಸೇಫರ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟು. ರ್ಯಾಟೋಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋವಂಥ ರ್ಯಾಟೋಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರ್ಯಾಟೋಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ನ್ಯಾರೋ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಸೀಮ್ಸು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮೈನಿಂಗು,
ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಡ್ತು 400 ಫೀಟ್ ಡೆಪ್ತು 400 ಫೀಟ್ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಲ್ಯಾಟ್ ಹೋಲ್ ಮೈನಿಂಗು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ಲೋವೋಕಿಯಾದ ಕೆಳಗಡೆ MOU ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿಸಿಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋವೋಕಿಯಾ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾಕ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಇದು ಯುಕ್ರೇನು, ಹಂಗರಿ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಚೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ಕು. ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಚೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ಕು ಸ್ಲೋವೋಕಿಯಾ ಎರಡೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಚೆಕೋಸ್ಲೋವೋಕಿಯಾ ಅಂತಿತ್ತು. 1993 ವೆಲ್ವೆಟ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗಿಂದ ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನ್ಯಾಟೋ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮೆಂಬರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಸ್ಲೋವೋಕಿಯಾ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಪೆಂಟೇರಿಯನ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್, ಕಾರ್ಪೆಂಟೇರಿಯನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜರ್ಲೋವೋಸ್ಕಿ ಪೀಕ್ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಡೆನ್ಯೂಬ್ ರಿವರು, ಮೊರಾವಾ ರಿವರು, ಇವೆರಡೂ ಸ್ಲೋವೋಕಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋವೋಕಿಯಾದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂದು ಬ್ರಾಟಿಸ್ಲೋವಾ. You can see Slovakia is a landlocked city inside Central Europe. Lithium deposits beneath California Salton Sea. Scientists have discovered massive lithium. Eli California vel barate USA, Salton Sea south of southern USA. Ili 18 million tons of lithium ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. It's a massive, one of the world's largest ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಶಾಲೋ ಸಿ. ಇದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೊಲರಾಡೋ ರಿವರಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಪಿಲ್ ಓವರ್ ನೀರಿಂದ ಸಾಲ್ಟನ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಾಲ್ಟನ್ ಸಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಲೋಕಲ್ ಐಟ್ಸು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಾಲ್ಟನ್ ಸಿ ಎಂಡೋಹೆರಿಕ್ ಲೇಕು ಅಂದರೆ no outlet to the ocean. Irrigation runoff below sea level 228 meters. Salinity is 45 ppt, so that is more than the sea water. So top 5 lithium producers are Australia, China, Argentina, Zimbabwe. Next, can you see California dalli Liguzu, Lake Tahoe, Lake River Colorado, ಅರಿಜೋನಾ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಲಾಸ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಂಡಿಯಾಗೋ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಲಿಥಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಬಿಹಾರ್, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಒರಿಸ್ಸಾ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಗುಜರಾತು. ಮೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2023 ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಮಿನರಲ್ಸು ಇನ್ ಲಿಥಿಯಂ ಸರ್ಚ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಮೇಘಾಲಯ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಲಿಥಿಯಂ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಈಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಬೆಲ್ಟು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಇನ್ ಅಯನೋಸ್ಪಿಯರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಬಬಲ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಯೂನಿಂಗ್ and plasma depletion happens around that place. So ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ we will have this problem. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸು 12 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ NCERT ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕವರೇಜು, ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಒನ್-ಆನ್-ಒನ್ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ಪು, ವೀಕ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಗೈಡೆನ್ಸು, ಅನಾಲಿಸಿಸು. So don't miss out. It is 85,000 for offline, 80,000 for online. Best opportunity ಇದೆ. 15% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋಂಥ ನಂಬರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ವಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್, ಶಾಂತಪ್ಪ ಸರ್, ಭರತ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಪುನೀತ್ ಸರ್ದವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಕೋಚಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈ ಸೆಷನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಮಗೂ ಈ ಸೆಷನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಹೇಳಿ, ಅವನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ. ನಾಳೆ 8:30 ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಡೇ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್
We will give you more and better services. Clear? Jai Hind, sir.